नमस्कार, डीडी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ सविता तो लैके हाजिर हो चुकी हाँ जी प्रोग्राम हैलो डॉक्टर। एक ऐसा प्रोग्राम जिस विच हर हफ्ते असी सेहत संबंधी एक नवा विषय लैके आने ते उस विषय ते चर्चा करन दे लई साडे नाल मौजूद हुंदे ने एक्सपर्ट डॉक्टर्स। दोस्तों अज दे साडे प्रोग्राम दे विच असी जिस विषय के बारे गलबात करन जा रहे हैं वो अज के समय दे विच थोड़ा विषय सेंसिटिव हो चुका है क्योंकि नित नवे पेशेंट्स उस बीमारी दे नाल जूझ रहे हैं। मैं गल कर रही हाँ स्पाइन डिसऑर्डर्स बारे यानी कि साडी रीढ़ दी हड्डी दे नाल संबंधित वख-वख समस्यावां बारे। ते इन्हां पेशेंट्स दे विच खास तौर ते एक धारणा एक सोच ये रहिंदी है कि अगर ये प्रॉब्लम जिहड़ी सानू हो गई है तो सानू सर्जरी वाल अगे वधना पएगा और ये अपनी बीमारी नालों ज़्यादा ट्रीटमेंट नूं लैके चिंतित रहिंदे ने। लेकिन मैं दस दियां कि घबराने की बिल्कुल लोड़ नहीं है क्योंकि अज के टाइम के साडी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। बहुत सारिया ऐसिया एडवांस ट्रीटमेंट्स साडे कोल अवेलेबल ने जिस दे विच पेनलैस तरीके दे नाल इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और हुण तक दियां रिसर्चस दे विच पाया गया है कि 1000 दे विचों 5-6 ही ऐसे लोग हुंदे ने जिन्हां दा स्पाइन सर्जरी की जिन्होंने जरूरत पैंदी है। ऑलमोस्ट बाकी पेशेंट्स का डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन अच्छी एक्सरसाइज और अच्छे लाइफस्टाइल के नाल ही ट्रीटमेंट हो सकता है। सो अज दे अपने इस प्रोग्राम दे विच इस विषय पर चर्चा करांगे कि रीढ़ की हड्डी दे नाल किहड़ियां-किहड़ियां जिहड़ियां मेजर समस्यावां रहिंदियां ने कि उन्हां दे कॉजेस हुंदे ने और किस तरीके दे नाल उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सो अज दे साडे इस इंटरव्यू सैशन का आगाज़ करते हैं और सब तो पहला साडे स्टूडियो दे विच मौजूद साडे अज दे खास मेहमान का स्वागत करते हैं। साडे नाल आज मौजूद ने MSMCH ऑर्थो स्पेशलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हरप्रीत सिंह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सत श्री अकाल। सो डॉक्टर साहब प्रोग्राम के आगाज़ में सब तो पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्पाइन रिगार्डिंग जी मेजर एक प्रॉब्लम वो बैक स्टिफनेस बैक पेन की देखी गई है। सो इसके की कारण ने देखो ये कारण तो बहुत सारे होंगे ने पर मेन जो देखा जाए कि यंग एज डिस्क की प्रॉब्लम होंगी है ये मनकिया गद्दियां होंदियां उन्होंने असीं डिस्क कहने हैं। सो ये डिस्क कई बार खराब हो जाती है कई बार ये अपनी जगह तो निकल के नाड़ां नूं प्रेस करना शुरू कर देती है। सो वो करके बैक पेन ते जे लत्त वल पेन जाती है वो करके मेन चीज़ जिन्होंने री कहते असीं ये करके होंगी है। सैकेंड होंदा जिहड़ा उम्र के हिसाब नाल हड्डियां वधदी शुरू हो जाती हैं इहनूं असीं स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। सो ये सर्वाइकल च भी मतलब गर्दन च भी स्पॉन्डिलाइटिस आंदा है ते ये बैक च भी आ सकता है स्पॉन्डिलाइटिस। सो ये दो मेन कारण हैगे बैक पेन ते गर्दन दी पेन दे। गर्दन दी पेन जी। डॉक्टर साहब एक होर सवाल मेरा ये है नेक्स्ट वाला कि आज के टाइम ते साडी डिपेंडेंसी जिहड़ी है मोबाइल फोन दे उत्ते लैपटॉप्स टैब्स दे उत्ते बहुत ज़्यादा वध गई है। सो ऐसे माहौल ऐसे एनवायरनमेंट दे विच असी अपना जिहड़ा एक बॉडी पोस्चर है खास तौर ते नैक दा बैक दा वो किस तरीके दे नाल रखिए कि असी जिहड़ा है समस्या देखो तुसी बड़ा ही वधिया जिहा सवाल पूछे पर ये मोबाइल एडिक्शन इन्नी ज़्यादा हैगी है कि तुसी मोबाइल बंद कर नहीं सकते। हर काम ही आजकल मोबाइल ते बच्चों को देखो तो ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल ते हैगियां ते सारे वो चैटिंग पता नहीं ग्रुप्स किहड़े बने होंदे हैं ते फुल टाइम दे बच्चे चैटिंग ते लगे होंदे हैं ते तुसी कितना रोक लोगे बेड ते बैठे तां बिंगे टेढ़े होके तुसी मोबाइल यूज़ कर रहे हो उन ते तुसी रोटी खान जाओ ते किसी होटल जाके देखो सारे अपने अपने मोबाइल ते लगे होंदे ते रोटी खा के चले जाते हैं आपस में कोई गल नहीं करता। सो ये दो चीज़ां हैगियां एक तो थोड़ा पोस्चर गलत हो गया सैकेंड है थोड़ा एक्सरसाइज टाइम सीगा वो खत्म हो गया हुण एक्सरसाइज है ही नहीं। पहला साडे टाइम तुसीं याद करोगे बचपन च असीं जांदे ग्राउंड च क्रिकेट खेडदे हुंदे सीगे फुटबॉल खेडदे हुंदे सीगे हुण दिसदा नहीं कोई बच्चा आउटडोर सारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। सो हुण सो ये दोनों साइड इफेक्ट आ गए ना एक तो एक्सरसाइज थोड़ी बंद हो गई दूसरा थोड़ा पोस्चर बैड हो गया। बिल्कुल सो ये करके भी बैक दी प्रॉब्लम्स ते गर्दन दी प्रॉब्लम वधदियां पईयां जी। डॉक्टर साहब की ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट और कल्चर दे विच कुछ एक टाइम होना चाहिए इन्हें घंटे काम और ब्रेक दा मतलब लेनी चाहिए है इसका की होना चाहिए हर 3 घंटे बाद मेरे ख्याल 15 तो 20 मिनट की ब्रेक होनी चाहिए एक वॉक वगैरह। यस वॉक करो तो बड़ी जेंटल अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ते या तो फ्री भी बैठ सकते हो थोड़ा माइंड भी बढ़िया रहेगा। बड़ी स्टडीज आई हैं कि जो पावर नैप होता है तो 10 मिनट का पावर नैप 15 मिनट का पावर नैप भी थोड़ी बॉडी लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है जी। तो डॉक्टर साहब ऐसे किहड़े अलार्मिंग साइंस किहड़े हो सकते हैं जिस तो बाद एक पेशेंट नूं
ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੇਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪੇਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, MRI ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 10,000 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਹੀਟ ਪੈਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੇਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੇਨ, ਦਰਦ ਪੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਨ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੋਏ ਪੇਨ, ਜਾਂ ਬਾਜੂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ ਪੇਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਮਨੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਸੌਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਜਾਏ। ਜੀ ਸੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੇਨ, ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟਣੀ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੇਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਲਾਈਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ? 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਹੀ ਲਓ, 3-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਪੇਨ ਘਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਨ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ ਔਰ ਆਈਦਰ ਕੋਲਡ ਪੈਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ, ਬਾਜੂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬੈਕ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਤਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਲਡ ਪੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੌਟ ਪੈਕ। ਓਕੇ, ਹਾਂ। ਸੋ ਸੱਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਡ ਪੈਕ, ਇਮੀਡੀਏਟ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਟ ਪੈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਹੌਟ ਪੈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੌਟ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੌਟ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੌਟ ਪੈਡ ਔਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਨ ਹੋਈ, ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਘਰੇ ਪੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਬੀਫਲੈਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਕਲੋਪੈਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਮੀ ਬੇੜਾ ਇਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈ, ਦੂਜੀ ਖਾ ਲੈ, ਤੀਜੀ ਖਾ ਲੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਏਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਬੀ ਜੇ 20 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ 2-3 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਕੱਲਾ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ, ਜੇ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜੇ ਜੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਤੇ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, 1 ਟੈਬਲੇਟ ਰੋਜ਼ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਟੋਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਖਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਓਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੋਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਟੋਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ HLA ਔਰ HLA-B ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? HLA ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਾਰਕਰ ਹੈਗਾ, HLA-B27, ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। HLA-B27 ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਠੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੌਂਡਲਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਸਪਾਈਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ HLA-B27 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਦਾ ਗਠੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ HLA-B27 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਠੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਮਾਰਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਐਂਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੌਂਡਲਾਈਟਿਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਟਿਫਨੈਸ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮਣਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 33 ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ अर्ਲੀ ਸਟੇजेस ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਲੇਟਰ ਸਟੇजेस ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨੈਕ ਪੇਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕ, ਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡਲਾਈਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗਰਦਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਚ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਜੂ 'ਚ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਐਨ ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ, ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡਲਾਈਟਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਆਫ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਰਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਐਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਲਾਈਕ ਕਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਾਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡਸ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਪੈਡਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਮਸਾਜ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਜੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਖਿੱਚ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਾਲਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਟੇ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨੈਕ ਦੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਉਨੀ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੌਲੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਯੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਨਿਯਮਿਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਮੇਬੀ 1 ਆਵਰ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਵਾਕ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਯੈਸ ਜਿਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਟਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਯੈਸ, ਕਿ ਸ਼ਰਟਿਕਾ ਪੇਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਟਿਕਾ ਪੇਨ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਰਟਿਕਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬ੍ਰੌਡ ਟਰਮ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਰਟਿਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਟਿਕ ਇੱਕ ਨਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 5-6 ਨਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਰਵ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਟਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਟਿਕਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸ਼ਰਟਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਟਿਊਮਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਪੌਂਡਲਾਈਟਿਸ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 35-40 ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਡਿਸਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਟਿਕਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਕਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਟਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਟਿਕਾ ਪੇਨ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਸਟਸ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈਗਾ। ਐਕਸ-ਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ MRI
ਓਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਰਵ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੀਵੀਅਰ ਹੈ, ਸਵੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਰਵ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ, ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਚਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਮਸਾਜ, ਹੀਟਿੰਗ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰੋ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਿੱਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਨੀ ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੀਰਾ 3-4 ਇੰਚ ਦਾ, 5 ਇੰਚ ਦਾ ਚੀਰਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਨਰਵ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਕੱਟਦੇ ਨਰਵ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਰਵ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੇਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਸਕੋਪ ਨਾਲ ਨਰਵ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਡਿਸਕ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਦਬਾਅ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਜਰੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਸੋ ਕੀ ਪੇਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੇਨਲੈਸ ਹੈ? ਪੇਨਲੈਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਪੇਨਲੈਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Okay. No pain, it's totally painless. Okay. So ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਭਈ ਨਰਵ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊ ਔਰ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 1000 ਚ ਮੇ ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ 1000 ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 1000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸਪਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ 5-6 ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਨਲੈਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਟਿਚਲੈਸ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਕ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਰਬੀਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪਾਈਨ 'ਚ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨੇ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਐਰਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈਂਡ ਲਗੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 0 ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਡੈਲੀਕੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਡੈਲੀਕੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਿਲ ਗਿਆ 1 mm ਜਾਂ 2 mm ਤੇ ਜੇ ਨਾਟ ਐਨੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾੜ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ
ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਰਿਸਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਧਰੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੋਰਥ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਓਕੇ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛਾ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਸੀਗੀ ਸਪਾਈਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਸਲਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਇਦਾ ਫੂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, 1 ਘੰਟਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਮ 1 ਘੰਟਾ ਐਵਰੀਡੇ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੋਥ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।